बीएसएफ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 12 ਵਜੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ। T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹੋਸਟਲ ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ, ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ, 2 ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ। ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਲੁੱਟ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ हरदीप संधू ते शुरुआत करते हैं बीएसएफ के मुद्दे तो। बीएसएफ के अधिकारों के दायरे नूं वधाए जाण ते सियासत लगातार पखी हुई है। इस नूं लैके अज दोपहर 12 बजे सीएम चरणजीत चन्नी की अगवाई च ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, जिस दे विच कांग्रेस, अकाली दल ते आम आदमी पार्टी के आगू शामिल होणगे, जबकि बीजेपी ने इस बैठक का बायकॉट कर दिता है। बीजेपी ने इस नूं देश की सुरक्षा का मसला दसदियां कहा है कि इस ते सियासत नहीं होनी चाहिए। मीटिंग च पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू हाजिर होणगे, अकाली दल वल्लों दलजीत चीमा, प्रेम सिंह चंदू माजरा शामिल होणगे ते आम आदमी पार्टी के वल्लों भगवंत मान ते अमन अरोड़ा शामिल होण जा रहे हैं। सारियां पार्टियां नूं सद्दा दिता गया, हो सकता कुछ होर पार्टियां दे आगू भी इस दे विच शामिल होण, लेकिन बीजेपी ने इस मीटिंग दे बायकॉट का ऐलान किया है। बीजेपी के वल्लों कहा गया है कि नैशनल सिक्योरिटी का मसला है, नशे का जिहड़ा ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। बीएसएफ का दायरा 15 किलोमीटर तो वधा के 50 किलोमीटर किया गया है, जिस तो बाद ये पूरा विवाद पखिया होया है। सूबे के वध अधिकारों का मसला चुक्या जा रहा है। अकाली दल ने तो इत्थों तक कहा, सुखबीर सिंह बादल ने, कि पिछले रस्ते राही राष्ट्रपति राज लागू करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पंजाब का अद्धा जिहड़ा रकबा है, तकरीबन अद्धा रकबा वो बीएसएफ के अधिकार खेतर दे विच आ जाएगा, जिथे किसी भी तरीके दे नाल जब्ती गिरफ्तारी करन दा जिहड़ा हक है वो बीएसएफ दे कोल होएगा, किते भी जांच की जा सकती है। तो उसनूं लैके हुणे विवाद पखिया होया है ते ऑल पार्टी मीटिंग सद्दी गई है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पिछले दिनी कहा सी कि ऑल पार्टी मीटिंग जे सदनी पई तो इस मुद्दे ते ऑल पार्टी मीटिंग सदांगे, जे विधान सभा का विशेष सैशन बुलाउणा पिया तो विशेष सैशन भी बुलाया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिख के भी अपील की है कि बीएसएफ का जिहड़ा पहला दायरा सी 15 किलोमीटर का, उसनूं ही बरकरार रखा जाए। तो दूसरे पासे उन्होंने प्रधानमंत्री तो समा भी मंगया होया मुलाकात के लिए, लेकिन फिलहाल अज 12 बजे ये अहम मीटिंग होने जा रही है। पंजाब दीआं सारियां सियासी पार्टियां नूं सदा दिता गया, हालांकि बीजेपी ने इस मीटिंग तो किनारा कर लिया है। पंजाब बीजेपी के वल्लों इस मीटिंग का बायकॉट का ऐलान किया गया। पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा है कि जिस तरह पंजाब च अतवादी गतिविधियां वध रही ने ते नशा घर घर पैर पसार रहा है, उसनूं नत्थ पाउण दे लई ही बीएसएफ के दायरे नूं वधाया गया ते इकल्ले पंजाब च नहीं बल्कि सीमा दे नाल लगदे दूजे सूबिਆਂ च भी यही नियम लागू किए गए ने। फिर कांग्रेस नूं किस गल का खौफ मार रहा है। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी ते नशे नूं ठल पाउण दे लई सर्वदल मीटिंग क्यों नहीं बुला रही, जिन्हां कारणा करके पंजाब तबाही की कगार ते आ खड़ा होया है, उन्हां मसलिਆਂ नूं क्यों नहीं हल कर रहे सीएम साहब। सवाल किया है चरणजीत चन्नी नूं, कहा कि आखिर बीएसएफ नूं लैके राजनीति क्यों हो रही है। इसे करके भाजपा पंजाब सर्वदल मीटिंग का बायकॉट करेगी। अश्विनी शर्मा पंजाब बीजेपी के प्रधान ने, उन्होंने वालों ट्वीट करके सवाल चुके गए हैं इस मीटिंग नूं लैके, ते कहा है कि बीएसएफ के मुद्दे ते सियासत ना करो।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ BSF ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। BSF ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਚ, ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ, NDPS, ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਮ 'ਚ ਵੀ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ BSF ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਬਿੱਲ ਹੈ 2020 ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਕਟੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਦੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਦੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ED ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ NIA ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ BSF ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਤੋਂ। BJP ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 1969 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਫਿਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਸੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਲਾ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਕਿ BSF ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਰ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਨਸੀਬੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹਊਆ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਹਊਆ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਣਾ ਲੈਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਆ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੁਕਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਭਦਾ, ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਣ। ਤੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਡੀਸੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਡਰੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਵੇ? ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ? ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ BJP ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ? 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਓਨਾ ਕਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬੋਰ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ BSF ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਫਿਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਐਟ ਆਲ। ਅਰੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਖਾਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਈਨਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਇਹੀ ਨੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੇ BSF ਕੋ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੜਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, FIR ਉਸਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ BSF ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, BSF ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
BSF ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਵੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ BSF ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ BSF ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਦਾ BSF ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਝਗੜਾ ਇਹ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ FIR ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰੇਗੀ BSF। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਕਰਨੀ ਆ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਬਾਅਦ ਚ, ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਸਟ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਡਰੱਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹਟਾਓ। ਜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਿਆ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਗਲਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੜਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ BSF ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ BJP ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ BSF ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ BSF ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ BSF ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 50 ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਪੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 80 ਤੋਂ 50 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਸੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ BSF ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ BSF ਨੂੰ BSF ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ BSF ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। BSF ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ। BSF ਨੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਤੰਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ BSF ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਬਈ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ। ਜੀ ਚਲੋ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ। ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਨ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ BJP ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ, BJP ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਦੀ 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 ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਣ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚਾਹ ਮਿਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। BJP ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ BSF ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। BSF ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਚ, ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਬਦਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? BJP ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।